والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے انتہائی واجب الاحترام لائق سے تعظیم و تکریم اسٹیج کی زینت بننے والے علماء کرام اور دور دراز سے تشریف لانے والے سنی نوجوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین محترم، یہ ختم نبوت وہ موضوع ہے جس کے لیے ساتوں سمندروں کو سیاہی بنا دیا جائے، پوری کائنات کے درختوں کو قلم بنا دیا جائے، انسان اور جنات کو جمع کر لیا جائے اور میرے پیغمبر کی عزت اور تعریف کو لکھنے لگ جائیں، تو میں دعوے سے کہتا ہوں ساتوں سمندر سیاہی والے خشک ہو جائیں گے، انسان اور جنات فنا ہو جائیں گے، درختوں کے قلم ٹوٹ کر بکھر جائیں گے، پر میرے نبی پاک کی تعریف پھر بھی پوری نہیں ہوگی. شاعر لکھتا ہے خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں، خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں، میرے محمد تو ود کے سونا کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں. میں جا کے پوچھیا اما حلیمہ کو سوہنا مدنی تو ڈیر ہووے، جواب ملیا ابیم کملا کسے نے جنیا اے بال کوئی نہیں، فلک تے چن تے نظارے ویکھے عرش تو لے کے فرش تک دوڑی کدے بھی ملدی مثال کوئی نہیں. ہزارہ یوسف دے ہو سے ناشق، ہزارہ یوسف دے ہو سے ناشق، کروڑوں موسیٰ دے منن والے، پر میرے نبی دے بلال ورگا کسے دا عاشق بلال کوئی نہیں. چنانچہ میں وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے ختم نبوت کے چند پہلوؤں پر روشنی ڈالوں گا. سامعین محترم، میرے پیغمبر کی ایک سیرت وہ ہے جو عالم اور خطیب بیان کرتے ہیں، ایک سیرت وہ ہے جو عرش والا خود اپنی زبان مبارک سے بیان فرماتا ہے. توجہ کرنا میری طرف، قرآن پڑھنے لگا ہوں. جب قرآن میں میرے پیغمبر کے چہرے کا ذکر آیا، قرآن کہتا ہے قد نرا تقلب وجہ کا. جب پیغمبر کے رخسار کا ذکر آیا، قرآن کہتا ہے وضحیٰ. جب پیغمبر کی زلفوں کا ذکر آیا، قرآن کہتا ہے واللیل اذا سجا. جب پیغمبر کی پیشانی کا ذکر آیا، قرآن کہتا ہے عبس وتولی. جب پیغمبر کی آنکھوں کا ذکر آیا، قرآن کہتا ہے ما زاغ البصر وما طغی. جب پیغمبر کے دانتوں کا ذکر آیا، قرآن کہتا ہے یاسین. جب پیغمبر کی زبان مبارک کا ذکر آیا، قرآن کہتا ہے لا تحرک بہ لسانک. جب پیغمبر کی عمر کا ذکر آیا، قرآن کہتا ہے لعمرک. جب پیغمبر کے سینے کا ذکر آیا، قرآن کہتا ہے الم نشرح لک صدرک. جب پیغمبر کے قلب انور کا ذکر آیا، قرآن کہتا ہے فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ. جب پیغمبر کے جہاد کا ذکر آیا، قرآن کہتا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. جب پیغمبر کے معراج کا ذکر آیا، قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. جب پیغمبر کے یار غار کا ذکر آیا، جب پیغمبر کے یاروں کا ذکر آیا، قرآن کہتا ہے ثانی جسنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. جب پیغمبر کے صحابہ کا ذکر آیا، جب پیغمبر کے یاروں کا ذکر آیا، جب جان دینے والوں کا ذکر آیا، قربانیاں دینے والوں کا ذکر آیا، جب میرے صحابہ کا ذکر آیا، قرآن کہتا ہے والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم.
तराहुम रुक्कान सुज्जदा। जब पैगंबर की रहमत का जिक्र आया, कुरान कहता है वमा रसलनाका इल्ला काफ़तन लिन्नासी बशीरन व नज़ीरा। जब पैगंबर की रहमत का जिक्र आया, कुरान कहता है वमा रसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। जी हाँ, जब अम्मा आयशा सिद्दीका से किसी ने पूछा अम्मा हुजूर की शान तो बताएं, अम्मा कहती है काना खुलुकुहुल कुरान, सारा का सारा कुरान ही मेरे मुस्तफा की सीरत है। सामीन मोहतरम, तवज्जो करना, मैं उन्वान के एक अहम हिस्से में दाखिल होने लगा हूँ। सारे के सारे दीन का खुलासा अल्लाह पाक ने हुजूर को दिया। सब मानते हो? हाथ खड़े करो। सारे के सारे दीन का खुलासा अल्लाह पाक ने हुजूर को दिया, हुजूर ने आगे उम्मत को दिया। और बताओ आज सब कुछ मौजूद है कि नहीं है? पूछने वाला पूछता है क्या मौजूद है? मैंने कहा भाई कुरान मौजूद है, नमाज मौजूद है, दीन मौजूद है, कलमा मौजूद है, सीरत हुजूर की मौजूद है, सूरत हुजूर की मौजूद है, कमाल मौजूद है, मक्की जिंदगी मौजूद है, मदनी जिंदगी मौजूद है, बचपन मौजूद है, लड़कपन मौजूद है, जवानी मौजूद है, शबाब मौजूद है, अल्फाज मौजूद है, जिहाद मौजूद है, दर्स मौजूद है, हदीस मौजूद है, जुल्फों का जिक्र मौजूद है, दाढ़ी का तज़किरा मौजूद है, दीन की बातें मौजूद हैं, शरीयत की बातें मौजूद हैं, उम्मत की बातें मौजूद हैं, कुरान की बातें मौजूद हैं, तरीका मौजूद है, वही इबादत आज भी मौजूद है, वही नमाज आज भी मौजूद है, वही कुरान आज भी मौजूद है। जो कुछ अल्लाह ने हुजूर को दिया था, हुजूर ने आगे उम्मत तक पहुंचाया, उम्मत तक पहुंचाया। कहने वाला कहता है कहां तक पहुंचा? मैंने कहा देहातों तक भी पहुंचा, शहरों तक भी पहुंचा, जंगलात तक भी पहुंचा, ईवानों तक भी पहुंचा। जहां तक दुनिया के कोने कोने में अल्लाह का दीन वहां तक पहुंच गया। आसमान के सूरज से ज्यादा रोशन है, सितारों से ज्यादा चमकदार है, हर एक को खुला यकीन है, अकीदा मालूम है, सुन्नत मालूम है, सीरत हुजूर की मालूम है, गुफ्तगू हुजूर की मालूम है, सीरत हुजूर की मालूम है, मक्की जिंदगी मौजूद है, मदनी जिंदगी मौजूद है, फजीलत मालूम है, अदाएं मालूम है, जिक्र मालूम है, फिक्र मालूम है, नाम मालूम है, कलाम मालूम है, पैगाम मालूम है, इब्तिदा मालूम है, इंतहा मालूम है, नबी की जवानी मालूम है, बचपन मालूम है, लड़कपन मालूम है, जवानी मालूम है, शबाब मालूम है, अल्फाज मालूम है, जिहाद मालूम है। जी हाँ, पैगंबर की मक्की जिंदगी मौजूद है, जी हाँ, मदनी जिंदगी भी मौजूद है। जाओ कुरान उठाकर देखो, कुरान इसकी तस्दीक करता है, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को पसंद करके मुकम्मल कर दिया है। कुरान कहता है, ये कुरान का फैसला है। तो जो कुछ अल्लाह ने हुजूर को दिया था, हुजूर ने आगे उम्मत तक पहुंचाया, हुजूर ने आगे उम्मत तक पहुंचाया। कहने वाला कहता है भाई क्या मौजूद है? मैंने कहा सारा का सारा दीन मौजूद है, दीन बाकी था, दीन बाकी है, दीन बाकी रहेगा। हमारी जिस्मों से जाने निकल जाएंगी, हमारी नस्लें खत्म हो जाएंगी, पर रसूलुल्लाह का दीन फिर भी जिंदा रहेगा, रसूलुल्लाह का दीन फिर भी बाकी रहेगा, रसूलुल्लाह का दीन फिर भी बाकी रहेगा। तवज्जो करना मेरी तरफ। कुरान कहता है कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नासी तामुरूना बिल मारूफी व तनहौना अनिल मुनकरी व तुमिनूना बिल्लाह। ये दीन अल्लाह के नबी ने उम्मत को दिया था। वो उम्मत कौन सी थी? उम्मत उसे सहाबा इकराम के नाम से याद करती है। वो उम्मत सहाबा की जमात थी। ये वही तो थे जो पैगंबर का निशान, ये वही तो थे जो पैगंबर के यार बन गए थे, नबी के ताबेदार बन गए थे, वफादार बन गए थे, हयादार बन गए थे, जानिसार बन गए थे। यही तो थे जो बदर में आए थे, जो खैबर में आए थे, जो खंदक में आए थे, जो तबूक में आए थे। यही तो थे जिन्होंने पैगंबर की हिफाजत की थी। यही तो थे जिन्होंने अपनी तलवार अपने सीने पर खाए थे। यही तो थे जो कट गए थे। यही तो थे जो ज़िबा हो गए थे। यही तो थे जो शहीद हो गए थे। यही तो थे जो कुरान जिनके लिए नबी ने तड़प तड़प कर दुआएं मांगी थी। जी हाँ, यही थे। इन्होंने खत्मे नबूवत पर कोई आँच नहीं आने दी थी, कोई आँच नहीं आने दी थी। वो जालिमों, बदबख्तों, बेईमानों, शराबियों, ज़ानियों, बदकिरदारों, जब बात मेरे पैगंबर की खत्मे नबूवत की है, तुम तारीख को उठाओ, तुम इस गंदगी को उठाओ, तुम इन लपेड़ों को उठाओ जो मेरे पैगंबर की खत्मे नबूवत पर पहुंचती हुई नजर आए। रब्बे जुल जलाल की कसम है, हजारों लुटा चुके हैं, लाखों मरने के लिए तैयार बैठे हैं, पर मेरे पैगंबर की खत्मे नबूवत पर किसी काद जानी कुत्ते को भौंकने की इजाजत नहीं मिलेगी।
نہیں ملے گی۔ اللہ میری بات کو، میری صدا کو، میری آواز کو روزے تک پہنچا دے، صحابہ کی قبروں تک پہنچا دے، صدیق عمر کی عدالت تک پہنچا دے۔ اللہ میرے بس میں نہیں ہے، تیری طاقت میں ہے، میری آواز کو گنبد خضرا تک پہنچا دینا۔ تمہارا دیوانہ مستانہ آج ختم نبوت کی عزت کے لیے قربان ہونے کے لیے تیار ہے۔ اور دیکھو اسٹیج پر بیٹھے ہوئے لوگ بھی تیار ہیں۔ اب میرا سوال تم سے ہے، اب میرا سوال تم سے ہے، میں جواب تم سے لوں گا۔ مجھے بتاؤ، اگر تمہاری زندگی لگ جائے، اگر تمہارے بچے لگ جائے، اگر تمہاری نسل لگ جائے، اگر تمہارا خاندان لگ جائے، اگر تمہاری دولت لگ جائے، بتاؤ ہمیشہ ختم نبوت کے لیے تیار ہو؟ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت